Very good morning to all of you. Today we are going to discuss about Unit 4, that is income from other sources. So we are going to discuss this income from other sources under section 56 to 59 of our Income Tax Act 1961. Okay, so my dear students, the income from other source is a fifth head of the income, that is the incomes which are not possible to be taxable under any of the four major head of the incomes, that is income from salary, income from house property, income from business or profession, and the income from capital gain. The incomes which are not taxable under these four head of incomes, those incomes are going to be taxable under the head of income from other sources. Okay, so this head is charging the residual income which have not found place in any of the four heads as I have mentioned earlier. So let us take the example of what kind of the incomes are chargeable to tax under the head income from other sources under section 56 subsection 2. First I am going to tell you the brief content of the incomes. Later onwards we are going to discuss the chargeability or the taxability of all these kind of the incomes. So under that we have depicted the first one, the dividend, second one, interest on securities, third one, casual incomes like for example winning from lottery, crossword puzzles, race including horse race also, gambling and etc. Any kind of the incomes which are not recurring in nature. And income from subletting, interest on bank deposits and loans, income from royalty, directors fees, ground rent, salaries of member of legislative assembly and member of the parliament, and the MLCs also, that is member of legislative council. And next one is agricultural income from a place outside India, that is the foreign agricultural income, the rental income of machinery, plant or furniture, and sum received under Keyman insurance policy, gift in cash exceeding rupees 50,000 during any financial, and family pension, income from undisclosed sources, that is the source which are not possible to disclose, and remuneration received for examination work by a teacher or a lawyer, remuneration for writing of articles, interest on unrecognized provident fund on own contribution of the employee or the assessee, commission received by an insurance agent, gratuity received by a director who is not an employee of a company, family pension received by family members of deceased employee. In case of the employee is found dead, then the family pension received by the family member is also taxable, and amount withdrawn from the National Savings Scheme 1987, tips received by a taxi driver from passenger, and receipt by the cricketers selected to play for India, that is the players who are selected for Team India, if they are going to receive any kind of the receipt, so those receipts are going to be taxable. So there are three major classifications. Number one, test matches in India. If they are going to play the match of the test in our country, 25% of such money is taxable. If they are receiving only 1000 rupees, then only 25% of such money is taxable in India. Then any other matches in India other than test matches, if they are playing one day international or T20 in our country, it is not taxable. And last one, that is matches outside India. If they are playing the match outside India, then 50% of such money is taxable.
Like for example, if they are receiving 1000 rupees, so they have to pay 500 rupees as a tax. So these are the some of the examples for the incomes which are chargeable to tax under the income from other sources. So let's have a brief discussion on each and every concepts. Okay, first one, that is dividend. So as I told earlier, the dividend which is discussed under section 2 subsection 22 of our Income Tax Act 1961. So the dividend distributed by a domestic company is exempt from tax. Like for example, the company, that is Tata Group of Industries, if they are paying the dividend, then the Tata Group of Industries is to be considered as Indian company, and domestic company and Indian company and local company all are the same terminology. Okay, so domestic company, if paying the dividend, then it is fully exempt from tax. But there is one condition: if the total dividend cannot exceed rupees 10 lakh. So whatever the dividend has been paid to the investors, it should not exceed 10 lakh rupees in the form of the dividend. If it exceeds rupees 10 lakh, in excess of rupees 10 lakh is to be taxable. Okay, so dividend from Indian company or domestic company is exempt up to 10 lakh rupees. If it is more than 10 lakh rupees, the rest of, that is the exceeded amount of the 10 lakh rupees is taxable. In case of the dividend from a foreign company, like for example, if the employees are receiving the dividend from Amazon company, which is not an Indian company and whose headquarters is not in India, it's a foreign company, and the cooperative societies which are working in our country, if the dividend received from the foreign company and a cooperative society is fully taxable without any ceiling limit. Okay, so domestic company is fully exempt from tax up to 10 lakh rupees of a dividend. If it is more than 10 lakh rupees of dividend received, then it is taxable. Then the dividend from the foreign company and the cooperative society is fully taxable. Next one, second one, that is the major one in case of your income from other sources. So we are going to go with in detail discussion on this. Interest on securities, which is discussed under section 2 subsection 28b. There are majorly two types of the securities. First one, tax free securities, which doesn't have any kind of the tax on those securities. Second one, the less tax securities. The two major classification. Again, the tax free securities is divided into two subclassifications, that is tax free government securities, that is the securities which are issued by the government, and the tax-free commercial securities, which is issued by the commercial company or organization or any other kind of the private organizations. Okay, so first one, the tax-free government securities, that is any kind of the interest on which the tax-free government securities is received, it is fully exempt from tax. In the next slide, we are going to discuss which are those tax-free government securities. Okay, so here I am seeing that any kind of the interest received from the government securities, that is tax-free government securities, it is fully exempt from tax. Second one, the tax-free commercial securities. So as I told earlier, the commercial securities are issued by the local authority or the statutory corporation or a company in the form of the firm or bonds or debentures. So it might be firm, or it might be bond, or it might be debentures. Okay, so tax due on this interest is payable by the company. These are called tax free because the assessee has not to pay any tax from his own pocket. Like for example, ivaga, so tax payer ಏನಿರ್ತಾರೆ, so tax payer ಇಲ್ಲಿ assessee ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಟ್.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದೊಂದು ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Second one, the tax free commercial securities, the taxpayer or the assessee is not going to pay the tax. On behalf of the assessee, the company is going to pay the tax. If the net amount has been provided, then it should be grossed up. So this is the first classification of tax free securities. Okay. Second major classification, that is less tax securities. Again we are having two classification under less tax securities. First one, less tax government securities, and second one, less tax commercial securities. Here also the same. First one, the less tax government securities, and second one, commercial securities. What do you mean by these two classifications? That is, less tax government securities, these are the taxable securities and no tax is deducted at source. So TDS ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ TDS ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. This is the first one under second classification. Second one, less tax commercial securities. Less tax commercial securities ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ the less tax commercial securities, TDS on the amount of interest has to be due. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ TDS ನಾವು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ TDS ಅನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಯಾವುದಾದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೇನು? ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟು ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರಾಸ್ಡ್ ಅಪ್. ಆಲ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗಲೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ TDS. ಸೊ TDS ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? TDS ರೇಟು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ 10% ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 10% TDS ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 10% ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ TDS ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು TDS ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ದ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ SEC multiplied with 100 divided by 100 minus TDS. ಸೊ 100 minus TDS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಎರಡೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ 10% ಇರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ 100 minus 10 ಅಂದರೆ 90% ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ 12 ವೈಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, 12-year ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ಯುಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 12-year ಪ್ಲಾನಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. National Defense Gold Bond which is issued in the year of 1980, Special Bearer Bonds which is issued in the year of 1991, Treasury Saving Deposit Certificates on the plan of the 10 years, Post Office Cash Certificates for a plan of 5 years, National Plan Certificates for a plan of 10 years, National Plan Saving Certificates for a term of 12 years, Post Office National Saving Certificates to a term of 7 years or 12 years ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 3,500 ತನಕ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 7,000, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 7,000 ತನಕ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 15 years. 15 years ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1999 ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7% ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ 7% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಫೆಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Casual incomes are those incomes which are not recurring in nature. What do you mean by the casual income? Casual income means any kind of the incomes which are non-recurring. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಪದೇ ಪದೇ ನಮಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ₹10,000 ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ₹5,000, ಓಕೆನಾ.
ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ 5,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟರಿ 10,000ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ multiplied with 100 divided by 100 minus TDS, that is 100 minus 30% ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಿಗೆ. ಓಕೆನಾ, 30% ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಜಲಿಂದ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸಿಂದ, ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗೇಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸಿಗೂ. ನೆಟ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮೈನಸ್ 30. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿ, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇಸಸ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 20,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟು 15,000 ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1/3 ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್. 20,000ಅಲ್ಲಿ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್. ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ if a house property owner has been let out a house property to a tenant, if in case the tenant is subletting that property to some other person, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನನಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓನರ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಮನೆನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅದು ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಕಮಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ರೆಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನೆಂಟು ಕೊಡ್ತಾರಂಥ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿಯುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ನು ಲೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಷಿನರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಳಿಯುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ದೇನೆ ದುಡ್ಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ನು. ಸೊ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಮನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದೇನೆ ಏನು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದೇನೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಮನಿ or in the form of the property on or after October 1, 2009 are taxable as under. ಓಕೆನಾ, October 1, 2009ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಸೆಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್
ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ದೇನೆ ಇವರು ಆ ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಅವರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ from any person, that is persons exceeds rupees 50,000, it is fully taxable. First one ಸಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂಥ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ದೇನೆ ಸೊ ಮನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ rupees 50,000 ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಓಕೆ. 50,000ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ 50,000ಗಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ rupees 50,000 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹವೆವರ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ? ಮನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಅವರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟು ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಿಗೇನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಫಂಡ್, ಫೌಂಡೇಶನ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟು ಅಥವಾ ಮನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗು, ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಫಾದರ್ ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೌಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಫ್. ಓಕೆನಾ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ಪೌಸ್ ಅಂದರೆ ವೈಫು. ಸೊ ವೈಫಿನ ಫಾದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಡಾಟರ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಮನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ಆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 57ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕರ್
ಏಜೆಂಟ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಏಜೆಂಟಿಗಿರ್ಬೋದು, ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನು ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.